આકાશવાણી અમદાવાદ વડોદરા પ્રસ્તુત છે પ્રાયોજિત કાર્યક્રમ ધરતીનું જતન. પ્રાયોજક ગીર ફાઉન્ડેશન, ગાંધીનગર. આવો મળીને કરીએ આપણે આ ધરતીનું જતન. આવી રહ્યું છે તેવું જુઓ જળવાયુ પરિવર્તન. નમસ્કાર શ્રોતા મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સૌનું આપણા કાર્યક્રમ ધરતીનું જતનમાં. મિત્રો, હું અને ધરા આજે જઈ રહ્યા છીએ આઈઆઈટી ગાંધીનગર. તો ચાલો તમે પણ જોડાઈ જાઓ અમારી સાથે આ સફરમાં. કેમ છો શ્રોતા મિત્રો? રેવા, આજે કેમ અચાનક આઈઆઈટીની મુલાકાત? કોઈ ખાસ કારણ? લો બોલો, આપણા શ્રોતા મિત્રોના સવાલ આવે ને એ પહેલા તારા સવાલ સારું થઈ જાય છે. જો આપણે આઈઆઈટી એટલા માટે જઈ રહ્યા છીએ કે ત્યાં છે ને ક્લાઇમેટ ચેન્જના સંદર્ભમાં કેટલુંક નક્કર બેન્ચમાર્ક જેવું કામ થઈ રહ્યું છે અને સાથે સાથે મહત્વનું કંઈક રિસર્ચ પણ થઈ રહ્યું છે. તો મેં વિચાર્યું કે એ બાજુની મુલાકાત લઈ આવીએ અને થોડી ઇન્ફોર્મેશન્સ આપણા શ્રોતા મિત્રો સાથે શેર કરીએ. અરે વાહ, પણ આપણા ઘણા મિત્રો એવા પણ હશે જે આજે જ આપણી સાથે જોડાયા છે. તો આપણે એમને આ જળવાયુ પરિવર્તન એટલે કે ક્લાઇમેટ ચેન્જ વિશે એક ક્વિક રીકેપ આપીએ તો કેવું રહેશે? વેઇટ, આપણે કહીએ ને એના કરતાં વધારે સારું પડશે જો કોઈ એક્સપર્ટ એમને સમજાવે. મિત્રો, આજે આપણી સાથે છે આઈઆઈટી ગાંધીનગરના ડોક્ટર વિમલ મિશ્રા, જે આપણને ક્લાઇમેટ ચેન્જ વિશે થોડી વધુ જાણકારી આપશે. जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं कि होता क्या है ये. आज जो मानव जीवन सबसे बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है उनमें से एक है जलवायु परिवर्तन. आप कह सकते हैं कि जो जलवायु है जिसको हम बोलते हैं अर्थ क्लाइमेट, वो कैसे चेंज हो रही है और उसका एक जो सबसे बड़ा सूचक या इंडिकेटर है वो है टेम्परेचर, तापमान. तो जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं. और धीरे धीरे धरती का तापमान कैसे बढ़ता जा रहा है और उसके कारण बहुत अनेक और सारे प्रभाव हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स पे पड़ते हैं और जिससे आम जनमानस आए दिन प्रभावित होता है. तो गुजरात में इसके क्या प्रभाव दिखाई आ रहे हैं आपको? जो इंडिकेटर है, सूचक है, वो है तापमान. तो उसके प्रभाव सबसे पहले हम देखते हैं कि टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है. क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती हैं. जैसे उससे आपके वर्षा का जो पैटर्न वो चेंज हो जाता है. टेम्परेचर बढ़ने से आपका एक तरह से बहुत सारी जो एक्सट्रीम इवेंट्स जिनको हम बोलते हैं, सूखा हो, बाढ़ हो या हीट वेव हो, वो सारी इवेंट्स ज़्यादा जल्दी होती है और उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है. रही बात गुजरात की, तो मतलब चूंकि ये वैश्विक परेशानी या वैश्विक समस्या है तो गुजरात उससे अछूता नहीं है. तो गुजरात में भी हम जलवायु परिवर्तन के जो एक प्रभाव है वो देख रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में. चाहे वो कृषि हो, चाहे वो जल संसाधन हो, चाहे वो हेल्थ हो जिसको हम कहते हैं पब्लिक हेल्थ. शहरीकरण जहां उसके अपने नफे हैं, नुकसान हैं, वो तो रहेंगे, लेकिन शहरीकरण को हम पूरी तरह से बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि उसके बहुत सारे लाभ भी हैं. तो फिर भी हम ये जो जलवायु परिवर्तन में जिस प्रकार का योगदान दिया जा रहा है जाने अनजाने में, उसको रोकने में एक आम व्यक्ति किस प्रकार से सहायक हो सकता है? देखिए, जो मानव विकास की जो एक क्रम चलता आ रहा है उसको तो हम नहीं रोक सकते, ये तो एक सच्चाई है. लेकिन साथ ही साथ ये दूसरी सच्चाई ये भी है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि जहां पे अगर हमने इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढा तो शायद हमारा जो विकास है वो भी उस गति से नहीं हो पाएगा जिस गति से हम सोच रहे हैं. तो हमको इस समस्या का समाधान खोजना पड़ेगा और वो उसको खोजने का जो एक तरीका है वो ये है कि भाई हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें कि हम विकास भी करें लेकिन उस विकास का जो एनवायरनमेंट पे जो या प्रभाव होता है वो उतना ज्यादा नकारात्मक ना हो. हमारा जो डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल हो. वो कैसे हो सकता है? एक तरह से जो अपनी ऊर्जा की जरूरतें हैं या जो हम फॉसिल फ्यूल बेस्ड ऊर्जा
खपत कर रहे हैं उसको कम करें। अगर हम शहरीकरण भी कर रहे हैं तो शहरीकरण होना चाहिए तो इस तरह से होना चाहिए कि उससे जो मतलब एक तरह से जो ग्रीन कवर है, पेड़ पौधे हैं शहर में, उनकी संख्या एकदम से कम ना हो जाए। जो वाटर बॉडीज हैं, तालाब हैं, लेक्स हैं, उनको हम एकदम से खत्म नहीं कर दें। કેટલીક પાયાની અને ખૂબ મહત્વની જાણકારી આપવા બદલ ડોક્ટર વિમલ મિશ્રા સરનો આભાર. અરે રેવા, આ જો તો આ નોટિસ બોર્ડ પર શું લખ્યું છે? અહીં લખ્યું છે કે આપણે રિસન્ટલી 23મી માર્ચે વર્લ્ડ મિટિયોરોલોજીકલ ડે એટલે કે વિશ્વ હવામાન દિવસ ઉજવ્યો અને આ દિવસ તો ખરેખર 1950 થી ઉજવવામાં આવે છે. 1950? 1950 એટલે આ તો લગભગ 75 વર્ષ જેવી જૂની વાત થઈ. બરાબર. આનો તો સીધે સીધો મતલબ એ જ થયો કે આ વૈજ્ઞાનિકો અને એક્સપર્ટ આ ક્લાઇમેટ ચેન્જ, વેધર પેટર્ન્સ એ બધાની ચિંતા ઘણા વર્ષોથી કરી રહ્યા છે. હા, જો ને, મને તો એવું જ લાગતું હતું કે આ બધું કામ છેલ્લા 25-30 વર્ષથી જ થઈ રહ્યું છે. અરે હું પણ એમ જ માનતી હતી, કારણ કે આ પહેલા તો ક્લાઇમેટ ચેન્જની અસર ક્યાં આટલી બધી દેખાતી હતી. તારી વાત તો સાચી છે, પણ આ છેલ્લા થોડા વર્ષોમાં આ બધી અસરો વધુ દેખાવાનું કારણ આપણું વધારે પડતું અર્બનાઇઝેશન એટલે કે શહેરીકરણ તો નથી ને? એક સાચી વાત કહું ધરા, આ શહેરીકરણ અને ક્લાઇમેટ ચેન્જ એ બંને વચ્ચે કોઈ કોરિલેશન છે કે નહીં એ વિશે મને બહુ સમજ નથી પડતી. પણ આપણે એક કામ કરીએ, અહીં આવ્યા છીએ તો આઈઆઈટી ગાંધીનગરમાંથી જ કોઈ એક્સપર્ટને કહીએ કે આપણો ડાઉટ સોલ્વ કરે. બેસ્ટ આઈડિયા. તો શ્રોતા મિત્રો, આપણી સાથે છે આઈઆઈટી ગાંધીનગરના જ ડોક્ટર ઉદિત ભાટિયા, જે આજે આપણને ક્લાઇમેટ ચેન્જ અને અર્બનાઇઝેશન આ વિષય પર થોડી વધુ માહિતી આપશે. नमस्कार प्रोफेसर उदित भाटिया. बढ़ता तापमान जो कि जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख प्रभाव है और उससे उत्पन्न समस्याएं जो कि शहरों पर ज्यादा देखने को मिल रही हैं, तो उसके बारे में आप कुछ जानकारी दें. जी, जब हम क्लाइमेट चेंज और शहरों की बात करते हैं, जो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है वो है बाढ़ या अतिवृष्टि. तो जब भी हम वार्मिंग वर्ल्ड, क्लाइमेट चेंज से जो हमारा तात्पर्य वो है कि वार्मिंग वर्ल्ड की जो हमारा औसतन तापमान है वो बढ़ रहा है और उसकी वजह से जो हमारा वातावरण है उसकी मॉइस्चर, पानी होल्ड करने की जो क्षमता है वो बढ़ रही है और उसकी वजह से हम उम्मीद से ज्यादा, एवरेज से ज्यादा वृष्टि एक्सपेक्ट कर सकते हैं. पर जब ये वृष्टि हमारे शहरों तक पहुंचती है और अगर हम उसका सही तरीके से राउटिंग नहीं करते हैं, उसको सही तरीके से लो पॉइंट पे निकासी नहीं करते हैं, तो हम बाढ़ की समस्या से जूझते हैं. अब जो हमारे जितना भी मूलभूत ढांचा है वो हमने आज से 50 साल पहले, 70 साल पहले, 100 साल पहले डिजाइन किया, पर अभी हम एक क्लाइमेट में कहते हैं कि पास्ट इज नो लॉन्गर गाइड टू फ्यूचर, कि हम सिर्फ पिछली डेटा को देख के फ्यूचर की बात नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारी ट्रेजेक्टरी है वो एकदम से चेंज हो गई है. तो इसकी वजह से जो शहर है वो एक अतिवृष्टि और उससे उत्पन्न होने वाली बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं. उसी प्रकार से हम एक बात करते हैं हीट आइलैंड इफेक्ट की, कि हम एक कंक्रीट के जंगल में रहते हैं तो जो हम तापमान फील करते हैं वो थर्मोमीटर पे जो रीडिंग है उससे भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहता है. तो इस तरीके से जो हमारा मूलभूत ढांचा है इन दोनों तरीके की एक्सट्रीम्स जो कि तापमान और वृष्टि से जुड़े हुए हैं उसके लिए तैयार होना बहुत जरूरी है. इससे निपटने के लिए आजकल एक वर्ड जो प्रचलन में है पॉलिसी मेकर्स जिसकी बहुत बात करते हैं वो है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका मतलब ये है कि जो हमारे मूलभूत सुविधाएं हैं जहां पर हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं उसके साथ हमें ग्रीन पेड़ों और हरियाली का एक रेशो मेंटेन रखना पड़ेगा. तो उस ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के 2 फायदे होते हैं. एक तो जो वो है हीट आइलैंड इफेक्ट जिसकी मैंने अभी बात की, उसको कम करने में सहायक रहते हैं. और दूसरा, जब आपने बात करी कि शहर और गांव दोनों में ही अतिवृष्टि हो रही है तो शहर में बाढ़ क्यों, गांव में क्यों नहीं? क्योंकि जब हम वर्षा की बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई मात्रा में वर्षा शहर में गिरती है उसका 90% अलोंग द सरफेस, सतह से होते हुए शहर में फैलता है. वहीं अगर आप वन और गांवों की बात करें जहां पर अभी तक हमें कंक्रीटिंग नहीं की है, हमारा 40 से 50% पानी या तो जमीन के अंदर चला जाता है या वो पेड़ और पौधे उनकी जड़ों से जुड़ा रह जाता है और जो कि बाद में हमारे लिए वो अवेलेबल रहता है. तो ये जो डिफरेंस है ये है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का. ડોક્ટર ઉદિત ભાટિયા સર, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. રેવા, ખરેખર સારું થયું હોં કે આજે આપણે આઈઆઈટી ગાંધીનગર આવ્યા. જો આપણને કેટલી બધી નવી ઇન્ફોર્મેશન મળી. એ જ તો. ચાલો હવે ઘર ભેગા થઈએ. હા, ચાલો જઈએ.
પણ આ રેવા જો તો તારા મોબાઈલમાં કોઈ નોટિફિકેશન આવ્યું લાગે છે. અરે હા, આ તો આપણી ફ્રેન્ડ પરીની વોઇસ નોટ છે. લાગે છે કે પરી ફરીથી કોઈ નવી જગ્યાએ ગઈ છે અને ત્યાંથી કોઈક ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત આપણી સાથે શેર કરવા માંગે છે. અરે વાહ, તો ચાલો મિત્રો સાથે મળીને સાંભળીએ આપણી આ અજબ પરીની ગજબ વાત. हेलो दोस्तों, मैं हूँ परी. बातें करूँ हरी भरी, थोड़ा हंसाऊं, थोड़ा गुदगुदाऊं, दुनिया की सैर कराकर दूर कहीं उड़ जाऊं. लेकिन उड़ने से पहले एक पते की बात बताऊं. एक प्लास्टिक बैग को लैंडफिल में नष्ट होने में 1000 साल लगते हैं. तो सवाल ये उठता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम और आप क्या कर रहे हैं. जलवायु परिवर्तन को कम करने की कोशिश तो हम सबको करनी है. तो इसी संदर्भ में आइए मिलते हैं सुरभि जोशी से, जो कि अपना एक स्टार्टअप चला रही हैं और पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान भी दे रही हैं. મારું એક સ્ટાર્ટઅપ છે. હું એક સોશિયલ એન્ટરપ્રેન્યોર છું. અમે લોકો રિસાયકલિંગ અપસાયકલિંગ પર કામ કરીએ છીએ. તો વિજ્ઞાનના વિદ્યાર્થી તરીકે મને હંમેશા એવું લાગતું કે આ પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ, ટેક્સટાઇલ વેસ્ટ થાય છે, તો આપણે શું કરી શકીએ એમાં. તો અમે જૂના જીન્સમાંથી અમે 8 બહેનોને ભેગી કરી અને એક બેગ બનાવી, જેનું નામ અમે વેજી સે પાર્ટેડ આપ્યું. વેજી સે પાર્ટેડ એટલે વેજી સેપરેટેડ. તો જો એક જ એવો થેલો બનાવવામાં આવે કે જેની અંદર અલગ અલગ ખાના હોય શાકભાજી માટે, તો એ ઘણો યુઝફુલ રહે અને આપણે પ્લાસ્ટિકના ઝબલાઓને એવોઇડ કરી શકીએ જે ગાયો ખાતી હોય છે અને એમને પ્રોબ્લેમ થતો હોય છે. તો એ થેલાને અમે એવી રીતે ડિઝાઇન કર્યો કે 250 થી 500 ગ્રામ શાક અલગ અલગ ખાનામાં આવી શકે અને વચ્ચેનું ખાનું છે જેની અંદર લાંબા શાકભાજી જેમ કે સરગવો છે કે ભાજી છે એ મૂકી શકાય. હવે આ તો થઈ કોમન શાકભાજીની વાત, પણ એવી ટોટ બેગ જે અત્યારે યંગસ્ટર્સમાં બહુ જ પોપ્યુલર છે, માદરપાટના કપડામાંથી સાદી ટોટ બેગ જે આપણા વડવાઓ થેલીઓ લઈને વાપરતા હતા એવી, પણ એનું નામ આપ્યું છે ફેન્સી ટોટ બેગ. તો એ અમે બનાવીએ છીએ અને બુટીકમાંથી અને દરજી પાસેથી વધેલા કોટનના કપડાં લઈ અને જોઈન્ટ કરી પેચવર્ક વાળી, મતલબ સાદું જોઈન્ટ કરીને એવી પણ અમે બેગ્સ બનાવી છે. બીજી એક ટાઈપની બેગ બનાવી છે ફોલ્ડેબલ બેગ, જે આમ ફોલ્ડ થઈ જાય. એ મેં ફોરેનમાં જોઈ હતી કે ફોલ્ડ થઈને નાનકડી બની જાય અને પર્સમાં આવી જાય. તો એવી બેગ પણ બનાવી છે. તો આવા અમે લોકો એક એવો નમ્ર ખાલી પ્રયાસ કરીએ છીએ કે લોકો પ્લાસ્ટિક ઓછું વાપરે. તો યંગસ્ટર્સને અને લોકોને એવી અપીલ છે કે રાધર દેન પ્લાસ્ટિક બેગ તમે આવી કપડાની બેગ વાપરો. એક આદતમાં નાખો કે તમારા બેગની અંદર, તમારી પર્સની અંદર આવી બેગ રહે. તમે કરશો તો તમારું જોઈને તમારા છોકરાઓ શીખશે. तो देखा ना आपने, अगर हर इंसान, मैं, आप छोटे छोटे से प्रयास करें तो पर्यावरण को बचा सकते हैं. यही तो बता रही थी सुरभि जोशी. એ રેવા, આ તારા ઈવી ને શું થયું? અચાનક આમ બંધ કેમ પડી ગયું? આ ટ્રાફિક સિગ્નલ દેખાય છે ધરા? રેડ છે, રેડ. હા, પણ આપણે તો આ ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ લઈને આવ્યા છીએ ને, તો એને આ ટ્રાફિક સિગ્નલ પર બંધ કરવાની શું જરૂર? જો વ્હીકલ છે ને એ બેટરીથી ચાલે કે ફ્યુઅલથી, એનર્જી તો બંનેમાં વપરાય. અને એટલે ટ્રાફિક સિગ્નલ જ્યારે રેડ હોય ત્યારે વ્હીકલ જરૂરથી બંધ કરવું. એનાથી બેટરી બચે અને પેટ્રોલ કે ડીઝલથી ચાલતું વ્હીકલ હોય તો ફ્યુઅલ બચે. સિમ્પલ. સાચી વાત. ફ્યુઅલની બચત એટલે એનર્જીનું સંરક્ષણ અને અંતે એમાં પૈસાની બચત પણ ખરી ને. એક્ઝેક્ટલી. બસ તો શ્રોતા મિત્રો, આપણે સૌએ સાથે મળીને આવા નાના નાના પગલાં લેવાના છે, તો જ આપણે આ ક્લાઇમેટ ચેન્જની ઇમ્પેક્ટ્સને કંટ્રોલ કરી શકીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે અમે પહોંચી અમારા ઘરે અને તમને મળીશું આવતા અઠવાડિયે કોઈ નવી જગ્યાએ, ક્લાઇમેટ ચેન્જના કોઈ નવા પાસા અને કોઈ નવા મહેમાન સાથે. મિત્રો, એકવાર ફરી યાદ કરાવી દઈએ કે જો તમે આ જળવાયુ પરિવર્તનને કંટ્રોલ કરવાની દિશામાં કોઈ નક્કર પગલાં લીધા હોય અથવા તો આ પ્રોગ્રામ માટે તમારો કોઈ ફીડબેક હોય તો અમને જરૂરથી લખીને મોકલશો. અમારું સરનામું છે કાર્યક્રમ ધરતીનું જતન, આકાશવાણી, નવરંગપુરા, અમદાવાદ 380009. અને ફ્રેન્ડ્સ, તમે અમને ઈમેલ પણ મોકલી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે pexcoair@gmail.com અને ઈમેલના સબ્જેક્ટમાં આપણા કાર્યક્રમ ધરતીનું જતન નામ લખવાનું ચૂકતા નહીં. તો મળીશું આવતા અઠવાડિયે આ જ સમયે. ત્યાં સુધી કરતા રહો ધરતીનું જતન. આવજો. આપ સાંભળી રહ્યા હતા પ્રાયોજિત કાર્યક્રમ ધરતીનું જતન. પ્રાયોજક હતા ગીર ફાઉન્ડેશન, ગાંધીનગર. પ્રસારણ આકાશવાણીના અમદાવાદ, વડોદરા કેન્દ્ર પરથી કરવામાં આવ્યું.